صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر والمنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله Allah ya 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 Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif Latif ya Latif ya Latif Allah latifun bimad yajibu man yasha wa huwal qawiyyul azim subhanallah wa bihamdihi 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 subhanallahil azim wa bihamdihi Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إليه الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم
وسلم على سيدنا محمد في الآخرة وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة وقرابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تدينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا صلح الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل واصل جواب وقرناه من القرآن العظيم وما حللنا من لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله وحمده وما صلينا على نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا مجلس هدية من نواسل ورحمة بفضلك نازلة وبركة سابقة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل رحمة والمغفرة وشفاعة ونعمة على قبول من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus tuan rumah Mas Sofyan serta keluarga, ketua pengajian Mas Haji Ali dan semuanya, yarhamukumullah wa yarḍu ankum wa yubarik lakum. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin kita membahas tentang Nabi Adam, maka selanjutnya saya akan membahas tentang itu. Nggak hilang kan kalau bukan TV? Iya. Kalau LED atau LCD langsung hilang dia. Sini ini apa namanya, kependem, cahayanya kependem masuk dia, keserap ya. Nah, maka kita membahas tentang ini, Hawa, surga, iblis, jin dan setan. Nggak tahu Hawa ini kemarin sudah kebahas belum ini? Sedikit ya. Ya udah, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Kalaupun ngulang sedikit lah. Untuk ini nanti kita coba habisin, semoga bisa habis. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama nanti akan kita bahas tentang kehidupan Nabi Adam dan Ibunda Hawa di surga. Yang kedua, nanti kita akan bahas godaan iblis kepada Nabi Adam dan Hawa. Dan yang ketiga, nanti kita akan bahas Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa ketika Nabi Adam diciptakan dan ditaruh di surga dengan sebegitu mewahnya fasilitas surga, dengan sebegitu lengkapnya fasilitas surga, dengan sebegitu mudahnya untuk menikmatinya, ternyata masih ada yang kurang. Nah, ini manusiawi. Ya, sehebat itu surga, tapi ketika didiami sendirian, kayaknya masih ada yang hampa. Inilah makanya akhirnya Allah menciptakan pasangan beliau yang bernama Ibunda Hawa. Nah, ini pula nanti yang akan menjadikan kita meniru beliau, bahwa
bahwa kita di dunia ini akan dikasih pasangan-pasangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita nggak hampa, nggak hambar. Nah, ini kalau orang ngantenan biasanya kan pakai wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah ciptakan kalian pasangan-pasangan untuk kita, yang mana dengan pasangan itu litaskunu kalian akan menjadi tenang, nyaman. Kalau bahasanya sakinah, nyaman, mudah, enak. Kalau sudah ada pasangan itu enak. Nyaman ini adalah bonusnya ketika kita mau berpasangan. Kalau kita mau mempertahankan bonus ini, Allah tambahi 2 lagi. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sakinah, mawaddah, wa rahmah. Mawaddah itu mencintai karena kelebihannya, warahmah itu mencintai karena kekurangannya. Walaupun ada kekurangannya, walaupun ada kekurangannya. Orang kalau sudah sama-sama tua, itu yang dibanggakan apanya? Cantik udah hilang, iya kan? Ya, seksi sudah enggak. Iya, tapi masih sayang. Nah, itu namanya rahmah itu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh di dalam hal tersebut ada hal-hal yang patut dipikir bagi orang yang mau mikir. Patut dibuat hebat. Kenapa kok jadi hebat? Begini logikanya. Kita dari kecil, maaf, nenen orang tua ibu kita. Dari kecil dimandiin oleh ibu kita. Dari kecil disuapin oleh ibu kita. Bahkan kalau tidur pun dikelonin. Begitu dewasa, dikelonin ibu itu udah gak pantas lagi. Iya kan? Bukan gak pantas, gak etis malahan kalau udah dewasa. Kenapa begitu? Ya Allah alam. Tapi ketika kita dengan pasangan kita yang tadinya bukan siapa-siapa, tadinya nggak kenal, waktu kecil malah mungkin belum pernah ketemu itu, ketemu udah gede, baru ketemu sekian bulan, nikah, kok bisa seakrab itu, kok bisa senyambung itu, kok bisa seintim itu. Kan begitu. Kita tidur sama saudara kita aja kalau udah gede ini nggak pantas. Tapi sama istri kita enak aja rasanya, nyaman aja rasanya. Padahal dia bukan siapa-siapa. Ini yang kata Allah, inna fi dzalika laayat. Sungguh di dalam hal tersebut ada tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumin yatafakkarun, bagi orang yang mau mikir. Jadi begitu. Itulah hebatnya pasangan yang tadinya tidak siapa-siapa, tapi menjadi orang yang paling intim dengan kita, dan kita nggak pernah merasa risih. Tapi saudara kita yang dari kecil bareng sama kita, risih kita rasanya. Sama saudara perempuan seandainya tidur sekamar, risih sekarang. Udah tua begini, tapi sama istri nyaman sekali. Kenapa? Wallahu a'lam. Itulah namanya kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah ada di situ. Ayo pikir kenapa seperti itu. Jangankan kita, Nabi Adam tadi, kembali lagi, Nabi Adam yang sudah di surga dengan fasilitas yang sebegitu mewahnya saja, ternyata masih hambar ketika tidak mendapatkan pasangan, hingga akhirnya dibuatkan pasangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dalilnya. Min nafsi wahidah wa khalaqa minha, lantas Allah menjadikan dari nafsun wahidah tersebut zaujah, pasangannya, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nih teman-teman ya, kalau ada begini, kalau di wakaf tetap dibaca wanisa, jangan wanisa. Tapi kalau terakhirnya begini, walaupun tan artinya wahidah tetap,
mati. Tapi kalau ini wanisa tapi pendek, bukan panjang. Nah kalau begini kan panjang, rijala kan panjang kalau begini. Tapi kalau ini pendek, tapi tetap A-nya dibaca wanisa. Tapi kalau terakhirnya tak bundel, walaupun fathah ini tetap dimatikan. Wahidah gitu seandainya itu fathatan seandainya. Dengan rokiba panjang. Tapi wanisa pendek, tapi tetap A-nya kebaca. Iya. Nah, dari kedua beliau inilah nanti akan turun anak turun yang banyak. Coba nanti kita akan bahas sesuatu yang agak beda. Ada belum di sini? Nah, ketika beliau berdua sudah menjadi pasangan di surga, wakilah, ini kalau ini kisah ini. Walaupun mereka ini di surga, saat itu loh ya, saat itu bukan nanti, bukan. Saat itu Nabi Adam dengan Ibunda Hawa tetap dinikahkan. Bukan terus ujuk-ujuk langsung kumpul, enggak. Tetap dinikahkan. Nah, nikahnya pun pakai mahar. Maharnya adalah sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu menunjukkan bahwa Muhammad itu memang sudah ada, tapi baru nurnya saja. Iya. Itu menjadi maharnya Nabi Adam ketika menikahi Ibunda Hawa. Nah, setelah berdua resmi menjadi suami istri, tak ulangi lagi. Langsung Allah. Nah ini, tak ulangi lagi. Yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, Nabi Adam, dan daripadanya Allah menciptakannya istrinya. Artinya apa? Ini diciptakan oleh Allah dari materi Nabi Adam. Ini yang kemarin kita sebut, ada orang punya ayah tapi tidak punya ibu, ya Ibunda Hawa. Nabi Adam ada tanpa ayah ibu. Kita ada dengan ayah ibu. Nabi Isa ada dengan ibu tanpa ayah. Nah sekarang ada lagi dengan ayah tanpa ibu, yaitu Ibunda Hawa. Double-nya gimana? Isa cuma ibu doang. Nah, lengkap. Iya, dah tuh. Kita lanjut lagi yang tadi. Setelah selesai pernikahan, maka Allah berfirman, wahai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu suka. Ya, makan aja, kamu mau makan yang mana makan saja, gitulah bahasa gampangnya, ya kan? Tapi dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim. Cuman satu larangannya, yaitu jangan dekat-dekat pohon ini. Nah, terus nanti akhirnya makan. Kenapa kok begitu? Kita ulangi lagi. Allah melarangnya jangan dekat-dekat pohon ini, malah dimakan. Itu gimana logikanya? Manusia. Kalau melarang manusia, memang harusnya begini. Sama ketika Allah melarang kita berzina. Kata Allah, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian dekat-dekat zina. Bukan jangan kalian zina, enggak. Tapi jangan kalian dekat-dekat zina. Itu saja kadang masih jeblos kan begitu. Nah ini pun sama. Jangan dekat-dekat pohon. Kenapa? Memang kalau mau makan awalnya dulu. Kalau mau zina dekat-dekat dulu, ngapa-ngapain dulu, baru nanti ujung-ujungnya zina kan begitu. Sama kayak ini. Ujung-ujungnya makan pasti dekat dulu. Maka dekat aja jangan, biar sampai makan. Nah ini yang kita bahas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas ada pertanyaan, surganya Nabi Adam itu surga yang nanti yang dijanjikan untuk orang Islam atau orang mukmin, atau surga yang lain? Ternyata ada dua pendapat. Nih,
Yang pendapat pertama mengatakan ya surga yang nanti sama dengan surga yang mau kita tempatin. Pendapat kedua bukan, surga yang lain. Yang mengatakan ini banyak mayoritas ulama, termasuk Imam Ibnu Katsir. Kata beliau menggunakan al-jannah. Iya. Ya Adam uskun anta wa zaujukal. Ada alnya jannahnya. Wa zaujukal jannah. Ada alnya. Itu menunjukkan bahwa khususiyah atau surga yang memang sudah dikenal, yaitu surga yang nanti akan kita tempati. Dan para ulama menyebutkan bahwa surga tersebut adalah surga ma'wa. Kan surga ada beberapa tingkat. Nah itu yang ditempati Nabi Adam surga ma'wa. Nah yang antik gini, mengatakan bahwa bukan surga yang bakal kita tempati. Kenapa? Dengan beberapa dalil. Dalil yang pertama adalah surga yang akan kita tempati itu adalah surga yang menjadi anugerah balasan amal seseorang. Orang yang bertakwa, orang yang amal ibadahnya banyak, bagus, nanti akan masuk surga. Nabi Adam, Ibu dan Hawa kan nggak pernah beramal apa-apa, tiba-tiba di surga. Maka bukan surga yang itu. Dalil yang kedua ini, di surga yang nanti akan kita tempati itu bebas, nggak ada larangan, nggak ada perintah, udah merdeka dari sana. Sedangkan surganya Nabi Adam yang tadi itu ada perintah dan ada larangan. Apa perintahnya? Di antaranya adalah tentang nikah yang saya cerita tadi itu. Masuk surga kok pakai nikah dulu, kan begitu. Maka pasti itu bukan surga yang bakalan nanti. Yang nomor dua, nggak mungkin di surga ada larangan. Itu masih ada larangan. Nah, jauhin pohon itu. Artinya apa? Berarti surganya Nabi Adam bukan surga yang nanti akan kita tempati. Surga yang akan kita tempati udah nggak ada larangan lagi, bebas merdeka. Nah, itu. Sedangkan surganya Nabi Adam masih ada batasan-batasan. Yang dalil yang ketiga adalah di surga nggak mungkin setan bisa ganggu lagi. Sedangkan Nabi Adam ternyata masih bisa diganggu oleh setan, iblis, yang tadinya sudah diusir oleh Allah dari surga, dari langit, ya kan, bisa datang lagi untuk ganggu Nabi Adam. Maka sudah pasti itu bukan surga yang nanti akan kita tempati, kan begitu. Logikanya begitu. Makanya ulama ini mengatakan bukan, itu bukan surga yang bakal kita tempati. Nah, perbedaan pendapat seperti ini tidak tidak perbedaan yang pokok, santai aja nggak masalah. Revisi kali Ustaz. Ya udah bisa jadi. MK yang revisi. Bisa jadi kata ulama yang ini ya itu ya karena kan memang waktu itu belum ada aturan, bisa jadi ngomongnya begitu. Makanya ini bisa kejadian semua saat Nabi Adam. Nah, itulah namanya perbedaan pendapat ya begitu biasa. Yang pasti kalau seandainya nanti atau kapan-kapan ada orang yang mempermasalahkan, yang paling jelas mempermasalahkan itu yang ini. Kok bisa-bisanya iblis datang lagi ke surga ganggu Nabi Adam? Kan setelah dia nggak mau jujur kan diusir, harusnya udah itu. Bahkan kan logikanya itu sebelum Ibunda Hawa diciptakan, iblis sudah diusir. Kalau Adam itu tinggal di surga yang maksudnya surga yang nanti bertentangan dengan ayat Quran juga itu. Ya makanya ini. Nah, masa di surga kok bisa keluar kan begitu. Nah, kalau di surga kan udah nggak bakal keluar lagi. Udah gitu nanti Nabi Adam bisa jadi ini bahan salahan gara-gara lu sih gue itu jangan walat, jangan nyalahin bayi. Iya ya, jadi maka wajar ketika ada perbedaan pendapat seperti ini. Sekali lagi jangan kaget, ini beda pendapat ya, jadi nanti sewaktu-waktu kita nggak usah kok bisa ya kok ya udah kalau kita muskil dengan cerita itu kita ikut yang ini aja malah selesai udah gitu. Iya lanjut.
godaan iblis dan sebutan untuk pohon terlarang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di awal tadi wala taqrabu hadhihi syajarah, itu adalah firman Allah kepada Nabi Adam. Wahai Adam dan Hawa, wala taqrabu hadhihi syajarah, kalian berdua jangan dekat pohon ini. Titik, enggak disebutkan nama pohonnya. Tapi begitu iblis yang ngomong, ya ini, iya, fawaswasa ilaihi syaiton, maka membuat waswas ilaihi kepada Nabi Adam asyaiton, iblis yang dimaksud di sini. Lantas mewaswasi atau mengganggu, menggoda Nabi Adam. Kata iblis, kola ya Adam, wahai Adam, hal adilluka ala syajaratil khuldi, maukah kamu aku tunjukkan pohon keabadian? Nah ini pohon khuldi, khuldi itu artinya keabadian. Ini yang ngomong iblis. Mau nggak tak kasih tahu pohon keabadian atau pohon khuldi? Iya, disinilah maka ada beberapa ulama yang anti kalau cerita mengatakan itu pohon khuldi. Nah dimakan Nabi Adam pohon khuldi, beliau nggak mau cerita begitu. Kenapa? Yang ngomong khuldi itu iblis, kata beliau. Allah nggak pernah menyebutkan namanya. Ya ini kan ngomong sajaratul khuldi, pohon keabadian, ini kan iblis bohongin Nabi Adam biar mau makan. Wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Jadi cerita panjangnya. Jadi gini, iblis datang lagi ke situ dengan wakilah perantara ular lah, ada yang mengatakan dengan bisikan lah dan yang lain sebagainya. Dia mengatakan, aku ini di surga itu udah puluhan ribu tahun. Aku lebih tahu dan kenapa Allah kok mengarang kamu dekat-dekat pohon itu. Sebenarnya Allah itu nggak kepengen kamu di surga selama-lamanya, kata iblis begitu. Nah, makanya mau nggak kamu tak kasih tahu pohon keabadian, biar nanti kamu di surga selama-lamanya dan menikmati kerajaan yang ini, yang nggak bisa rusak, yaitu surga maksudnya. Nah, jadi yang ngomong pohon keabadian atau yang menjuluki pohon itu menjadi pohon keabadian itu iblis. Nah disinilah tadi sekali lagi ada beberapa kiai ulama yang nggak mau menyebut kalau itu namanya pohon khuldi. Kenapa? Yang bilang khuldi kan iblis. Ngapain kita ikut-ikutan? Allah nggak pernah nyebut itu namanya khuldi katanya. Dah lanjut. Awalnya Nabi Adam masih nggak mau, tapi dengan cara bujukan terus bahkan sampai dengan cara sumpah, nanti di ayat bawahnya ada sumpah menggunakan nama Allah. Demi Allah aku itu nasihatin kamu biar kamunya itu bisa di sini selama-lamanya. Gitulah kira-kira. Nanti kita baca sampai ayat nanti. Atap akhirnya fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa sa'adamu rabbahu fahuwa. Akhirnya maka keduanya memakan dari buah pohon tersebut, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Jadi dikisahkan Nabi Adam ketika di surga tetap menggunakan pakaian surga, tapi begitu makan buah ini akhirnya ya ginilah gampangnya fasilitas surga lepas semua, termasuk pakaian surga. Tapi jangan kita bayangkan wah berarti kelihatan dong. Enggak. Oleh ulama, wallahu alam apakah ini ijtihad atau ada dalilnya. Kata para ulama, walaupun terbuka tetap nggak kelihatan auratnya Nabi Adam, tertutup oleh cahaya sinar. Gitu. Nah sekali lagi karena beliau seorang manusia, seorang nabi pilihan, nggak mungkin jatuh ke dalam sesuatu yang menghinakan beliau.
Maka walaupun pakaiannya atau fasilitas surga terlepas, tetap aurat tidak sampai dilihat oleh mata, walaupun kebuka auratnya. Ini bahasanya fabadat itu kebuka. Iya. Lanjut. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Nah, karena itu maka Nabi Adam dianggap aso itu durhaka. Tetapi ingat, ini bukan berarti dosa. Salah iya manusia, tapi dosa enggak ada seorang nabi yang dosa. Enggak ada. Salah iya. Salah menurut Allah. Kita enggak boleh ikut-ikutan nyalahin. Lanjut. Nah, ini. Iya. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup di mereka itu auratnya. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Gini maksudnya tuh, ya kan tadi itu. Kenapa kamu dilarang? Biar kamu nggak kekal di sini, biar kamu nggak jadi malaikat. Kira-kira itu. Ada aja ini yang ini nih. Wa qasamahuma, qasam ini sumpah, dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, inni lakuma laminal nasihin, dan sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kalian berdua. Dari sini ulama menggali lagi ini di Al-A'raf sampai kata-katanya seperti ini. Oh, nah, belum nanti sekalian. Ini sama tadi, isinya sama. Al-A'raf 21. Nah ini Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi berkomentar dengan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa setan berhasil menipu Nabi Adam dan Hawa dengan sumpahnya. Gara-gara sumpah, kalau nggak sumpah masih nggak mau Nabi Adam. Nabi Adam menyangka bahwa tidak ada makhluk pun yang bersumpah atas nama Allah padahal dia berbohong. Nabi Adam nggak habis pikir, mau pakai nama Allah kok bohong. Gitu maksudnya. Jadi Nabi Adam melanggar itu pun gara-gara beliau mengagungkan nama Allah. Ada orang pakai nama Allah, maka beliau mau. Bukan karena iblis minta apa nyuruh, bukan, tapi karena iblis bawa-bawa nama Allah, makanya Nabi Adam mau. Karena itulah dikisahkan beda ketika Allah mengusir atau menurunkan iblis dengan menurunkan Nabi Adam ke bumi. Allah menurunkan iblis dengan cara ghadab itu apa tuh? Marah atau enggak suka, ya marah-marah. Tapi Allah menurunkan Nabi Adam bukan dengan cara marah. Kenapa? Karena melanggarnya Nabi Adam pun karena memuliakan Allah. Tapi melanggarnya iblis karena membangkang Allah. Disuruh sujud nggak mau. Nabi Adam melanggar tetap karena menghormati Allah. Setelah kejadian tersebut, Allah bersuruh kepada Nabi Adam dan Hawa sebagai bentuk peringatan dan teguran. Bukankah aku telah memperingatkan kalian mengenai pohon itu dan memberitahukan kalian untuk memusuhi setan yang terkutuk? Bukankah telah dibebaskan min bagimu seluruh dedaunan dan surga daripada hanya satu pohon tersebut? Kan semuanya boleh kecuali satu pohon doang, kok masih kamu langgar? Gitulah kira-kira. Nabi Adam jawab nih, jawabannya nih yang bagus nih. Demi kemuliaan Engkau ya Allah, benar. Tapi aku sama sekali tidak menyangka akan ada makhluk Engkau yang bersumpah atas namamu padahal dia berbohong. Nah saya nggak nyangka ya Allah ada makhluk bawa-bawa nama Engkau kok dia bohong, tuh saya nggak habis pikir itu loh. Makanya Nabi Adam mau. Samanya lah. Contoh kita kerja di perkantoran, ada teman kita iseng ke ruangan bos tuh dipanggil sama bos. Walaupun ini kita tahu dia senangnya bohong, tapi kalau dia bawa-bawa nama bos dipanggil bos tuh pasti kita mikir lagi, jangan-jangan beneran. Ya, karena bawa-bawa nama bos, kita nggak datang takutnya beneran kita kesalahan, kita datang tapi takutnya dibawa itu mending datang aja lah, kan begitu ujung-ujungnya. Iya, walaupun tahu kalau ini orang senangnya bohong, tapi gara-gara dia bawa-bawa nama bos, kita nggak berani ngelak, kan gitu. Nah itu sekelas bos. Ini Allah yang Nabi Adam tahu mulianya Allah, makanya beliau nggak berani bantah ketika disuruh sama iblis itu. Ya udah akhirnya nurut itu. Nah ternyata ditipu masih ternyata.
Maka demi kemuliaanku, aku benar-benar akan menurunkan ke bumi dan kamu tidak akan itu kecuali dengan kerja keras. Akhirnya apa? Nabi Adam diturunkan ke bumi dan di bumilah nanti harus kerja keras. Mau makan harus nanam, mau makan harus masak, mau pakaian harus cari dan yang lain sebagainya. Akhirnya ribet. Di surga semua sudah ada. Ini bedanya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa istilah, jangan salah istilah. Iblis diusir oleh Allah dari surga. Kalau Nabi Adam tidak ada bahasa diusir, yang ada diturunkan dari surga. Bukan terusir atau diusir, tapi diturunkan. Ini dari yang tadinya hidup enak jadi serba nggak enak lagi, harus usaha, harus kerja keras dan yang lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa beda level iblis dengan Nabi Adam. Tadi bedanya, iblis kenapa diusir? Karena bersanding atau ketika perginya dia itu dengan ghadabnya Allah, dengan marahnya Allah. Sedangkan Nabi Musa, Allah tidak, kalau Nabi Musa, Nabi Adam, Allah tidak marah. Maka namanya diturunkan, bukan diusir. Wah, nih lanjut. Dari pelajaran tersebut, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Aisyarut Tafasir, beliau menyimpulkan paling tidak ada 5 pelajaran yang bisa diambil terkait dengan hukum. Yang pertama adalah senjata iblis yang digunakan untuk memerangi anak keturunan Nabi Adam tidak lain adalah dengan bisikan-bisikan dan memperindah sesuatu yang buruk. Selingkuh itu buruk, tapi kayaknya indah. Iya, iblis, ya kan? Pacaran itu nggak baik, tapi kayaknya indah. Apalagi mabuk itu orang kalau ngelihat itu risih, tapi yang ngejalanin indah banget kan begitu. Nah, itulah senjatanya iblis. Kayaknya indah, padahal itu sesuatu yang buruk, memperindah sesuatu yang buruk. Yang kedua, kalau mau sumpah dengan nama Allah itu boleh, tetapi hanya untuk sesuatu yang benar saja. Enggak boleh sumpah untuk sesuatu yang salah, namanya sumpah bohong. Itu salah satu dosa yang besar. Kenapa kok dosanya besar? Ingat ada rumus. Ciri-ciri dosa besar itu ada hukuman duniawinya. Ciri-ciri dosa besar, ya kan? Zina cambuk atau dirajam, nyolong potong tangan, bunuh dibunuh, apalagi mabuk dicambuk. Nah, termasuk sumpah palsu kan ada itu hukuman duniawinya. Apa? Itu yang suruh sedekah 10 orang atau puasa 3 hari, kafaratnya. Iya, ada hukuman duniawinya. Maka sumpah palsu atau sumpah bohong termasuk dosa besar. Jadi ciri-ciri dosa besar adalah ada hukum duniawinya. Jangan dibalik. Berarti kalau udah dihukum di dunia, berarti di sana nggak dihukum lagi. Ya tergantung dia tobat apa enggak. Itu di duniawinya apa tuh? DP lah. DP. Nanti di akhirat lanjutnya gimana? Diampunkan apa enggak? Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya, ketetapan mengenai permusuhan setan terhadap manusia. Ingat bahwa setan itu musuhnya manusia, musuh abadi dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat. Maka teman-teman atau kita jangan sekali-sekali bersekutu atau berteman dengan setan. Bagaimana cara berteman dengan setan itu, Pak Ustadz? Ya kita mengikuti maunya setan. Itu kita nyenangin setan, itu namanya kita berteman dengan setan. Lantas ada nih guyonan ini ya, jangan buat apa namanya serius. Iya, ada pertanyaan, amaliyah apa yang dibenci Allah dan dibenci setan? Merkosa istrinya setan. Gak mungkin bisa. Guyonan. Selanjutnya adalah kewajiban nutup aurat bagi laki-laki dan perempuan adalah sama-sama wajib nutup aurat walaupun auratnya beda.
Batas auratnya beda, tapi yang namanya aurat wajib ditutupkan begitu, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, sebuah larangan menunjukkan pada keharaman kecuali ada korinah atau petunjuk yang menunjukkan kemakruhan hal tersebut. Dilarang dekat-dekat pohon berarti haram, kecuali ada petunjuk yang membolehkan atau yang memakruhkan, maka tidak sampai haram, kan begitu. Jadi awal sebuah larangan itu nggak boleh. Nah, nggak boleh itu apakah nggak boleh haram apa nggak boleh makruh? Kalau nggak ada petunjuk ya udah haram. Tapi kalau ada, oh kayaknya ada nih petunjuk yang memperbolehkan kalau begini, oh berarti itu nggak sampai haram, kan begitu. Itu yang menjadi dari kisah Nabi Adam, Bunda Hawa dan iblis ketika mengganggu di surga, serta ketika kita mendefinisikan surganya itu surga yang nanti atau surga yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat gambar atau film-film itu ya kayaknya surga yang lain. Iya, yang dari Nasrani, dari Yahudi itu kan ada tuh gambarnya Nabi Adam ketika masih di sana itu. Karena surga yang nanti nggak mungkin seperti itu. Nih, baiknya Allah. Walaupun Nabi Adam diturunkan ke bumi, tapi dikasih sangu. Nah, sangunya apa ini? Ya udah kamu udah nggak bisa lagi di surga karena melanggar aturan, tapi tak kasih sangu ini biar tetap menjadi hambaku yang baik, kan gitulah kira-kira. Rabbana lamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Artinya apa? Ya udah berarti ampunkan kami ya Allah, kan gitulah. Ini adalah istighfarnya Nabi Adam ketika beliau diturunkan ke bumi. Dan istighfar ini diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Nah ini. Tuh ya kan? Enggak ada yang bilang, nggak ada bilang usir, artinya turun. Nabi Adam itu nggak diusir di surga, tapi diturunkan dari surga. Ini kata-katanya, turunlah kalian berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepada petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka selama-lamanya. Lantas pertanyaannya, Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, itu turunnya di mana? Di mana Mas Sufyan? Ada pernah dengar nggak di mana turunnya Nabi Adam? Ternyata dipisah. Nah ini juga termasuk tersiksa lah inilah. Sebumi belum ada manusia saat itu kecuali beliau berdua. Dipisah. Di mana itu? Di sini. Nih. Pendapat yang pertama mengatakan di Dahnah dan di Mekah. Ini di tafsir Ad-Durrul Mansur. Ini di daerah Arab masih, tapi beda tempat. Yang satu di Dahnah, yaitu di Taif, yang satu di Mekah. Pendapat yang kedua mengatakan di Safa Marwah. Nah, ini agak deketan kalau ini. Iya, Ibnu Hatim dari Ibnu Umar. Nah, ini agak jauh yang ini malahan. Menurut Ibnu Abbas, yang satu di India, satu di Jeddah. Nah, 600 meter itu sama Marwah. Safa Marwah iya. Kalau Safa Marwah dekat. Nah, ini yang jauh. Ini. Ya, ini berapa lama ini harus ketemu ini? Maka wajar ketika umurnya Nabi Adam itu panjang. Berapa umur beliau? 1.000
960 tahun. 960 tahun. Jadi pisahnya berapa tahun gitu? Wallahu alam. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun, lama beda-beda. Iya. Bayangkan sepinya kayak apa, belum ada telepon, belum ada apa-apa. Berdua-dua nggak ada yang ditanya, dipisah sejauh ini. Kalau ini ya, sejauh ini sengsaranya kayak apa? Nggak usah jauh-jauh lah. Ini aja kalau zaman dulu juga udah jauh itu, orang nggak ada apa-apa, nggak ada manusia, nggak ada yang lainnya. Nah, disinilah selama perpisahan itu, wakilan Nabi Adam itu ditemani oleh para hewan-hewan, binatang-binatang. Teman-teman nggak usah nanya, binatang pertama di bumi apa? Nggak tahu saya juga. Iya. Kalau manusia pertama kan Nabi Adam tahu lah kita lah. Kalau binatang apa nggak tahu saya. Pertama kali binatangnya ada di bumi nggak tahu. Bapaknya kambing tahun berapa datang di bumi juga nggak tahu. Itu Allah alam itulah. Kapan mereka mulai ada di bumi? Nah ini pembahasan yang kedua nih. Nggak ada. Bukan nggak ada. Saya kalian belum tahu. Pembahasan yang kedua kita akan membahas tentang iblis, syaitan, dan jin. Manusia lah sekalian. Maksudnya bagaimana? Yang pertama nih, apa setan itu? Setan itu siapa? Setan itu iblis juga. Apa setannya sendiri? Iblis sendiri. Nah di sini ada dua pendapat. Yang mengatakan setan itu iblis. Nah ini tadi di ayat-ayat yang kita sebutkan tadi itu, fawaswasalahuma syaitonu, kan itu ternyata iblis disebut juga setan. Nah pakai dalil itu. Ada yang mengatakan bukan, iblis sama setan itu beda. Lah terus tadi kok disebutkan setan? Setan itu sifat, bukan jasad. Jadi siapapun yang jelek namanya setan. Makanya nggak ada istilah setan Islam. Iya, nggak ada istilah setan Islam. Gitu. Nah, ketika iblis mengganggu Nabi Adam, kenapa disebut setan? Ya tadi karena memang jelek. Waktu ganggu itu kan jelek gitu. Maka disebut setan. Nah, sekali lagi ini beda pendapat. Ada mengatakan ya enggak, setan ya jasad itu setan. Iblis itu ya setan. Gitu. Ada mengatakan bukan, setan itu sifat, iblis ya iblis. Itu pendapat yang pertama. Nah, lanjutnya, terus jin siapa jin? Pendapat yang pertama mengatakan jin itu adalah keturunan iblis. Ada nanti di bawah ayat wa kana minal jinni. Iblis itu termasuk jin. Ada lagi pendapat yang mengatakan enggak, jin ya jin, anak keturunan jin. Jin pertama. Kalau orang pertama Nabi Adam. Jin pertama ada disebutkan namanya Samum. Samum ada mengatakan saum. Pakai sin bukan pakai shot. Kalau shot kan puasa. Saum pakai sin. Saum atau Samum itu kakek moyangnya jin. Ada itu. Tapi ada juga tadi pendapat yang mengatakan bukan, kakek moyangnya jin ya iblis itu. Ini beda pendapat. Yang selanjutnya adalah tentang setan tadi itu. Iya. Nah ini setan. Ini yang menentukan atau setan itu sifat apa jasad. Lah di sini ini sekalian aja. Ini dia mengatakan setan itu sifat atau kelakuan yang nempel di manusia. Ya berarti manusianya itu setan. Nempel di jin, jin itu setan. Makanya kalau setan sekali lagi nggak ada istilah setan Islam, nggak ada. Tapi kalau jin Islam ada. Pasti betul. Ada. Bukan pasti. Kalau di sini dikenal kuntilanak setan misalnya. Karena buruk.
Kelakuan ya. Nah iya kan gangguin orang. Entah kuntilanak itu tuh ganggu apa kepergok sih sebenarnya? Apa iya. Karena ada yang mengatakan ini saya nggak tahu dalilnya ya. Tapi saya dengar ngomongnya. Ini kita cerita aja lah. Katanya jin itu kuat kalau di alamnya. Kalau sudah di alam manusia, dia itu udah nggak sekuat kayak di alamnya dia. Maka ketika dia nongol jadi kuntilanak, jadi pocong, jadi apa, kita getok dia nggak bakal bisa ngelawan. Iya. Makanya tadi namanya kepergok gitu. Kepergok. Oh berarti dia ampleh kalau ketemu kita sih. Dia apes dia kalau sudah masuk alam manusia dia lemah. Ini ya ngomong-ngomong bukan pakai dalil ya. Ini saya dengar, tapi yang ngomong juga ustadz yang biasa begitu-begitu. Ya yang biasa ngeruqyah lah, yang apalah gitu ngomongnya begitu dia. Suaranya busrak udah kabur kan. Makanya. Kabur ya. Kabur. Tapi ya udah nih logika. Sebenarnya tuh orang diparanin hantu apa orang maranin hantu? Orang diparanin. Kepergok kan? Kepergok kitanya jalan lewat sepi ada. Itu kan kepergok namanya, bukannya dia ujung-ujung datang ke kita. Assalamualaikum, mau liatin ngaku enggak begitu. Kepergok. Karena apa? Karena tadi dia lemah kalau udah masuk alam kita. Nah sekarang kita lihat lah sekali lagi, nanti kita bahas ulang lagi. Kita lihat ayat-ayatnya dulu, nanti sambil ngobrol. Nah ini iblis disebut setan. Ini dalil yang mengatakan bahwa setan itu sifat, bukan jasad. Maka setan membisikkan bukan jasad kepada keduanya, itu Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Ini membuktikan bahwa setan itu bukan jasad tapi sifat. Lanjut. Nih. Udah terminta aja Mas Sofian ini. Mas Sofian, iya. Lanjut. Nah, iblis sama jin. Benarkah iblis itu bapaknya jin? Ini dalilnya ini. Karena minal jinni wa yaqulna lil malaikati isjudu li adama, dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat sujudlah kalian kepada Adam, fasa jatuh maka mereka sujud semuanya illa iblis, kecuali iblis. Karena minal jinni, dan iblis itu termasuk jin nih, dan dia adalah dari golongan jin. Ini yang mengatakan bahwa iblis adalah nenek moyangnya jin. Yang nggak setuju, yang nggak setuju nih, bukan iblis dan nenek moyangnya jin, tapi Samum tadi. Terus ini gimana ayat ini? Kata dia, wakana minal jinni, ini artinya dan iblis termasuk jin. Jin ini jangan diartikan jin-jin yang itu, bukan. Tapi jin dalam arti bahasa. Bahasa jin itu artinya sesuatu yang tertutup, yang gaib. Nah, maka kalau diartikan begitu, iblis itu termasuk makhluk gaib. Udah gitu aja, selesai. Maka tidak bertentangan. Satu ayat bisa diartikan beberapa arti. Bisa arti jin beneran jin, bisa arti jin artinya makhluk gaib. Gitu. Fafasaku anak manggabi afatakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'salil zalimina badala. Yang kedua, nah nih Mas, ini dalil bahwa setiap kita diikuti jin. Iya. Namanya jin korin. Tidaklah seorang pun dari kalian melainkan dikuasai pendamping dari kalangan jin. Mereka bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah?
Beliau menjawab, aku juga. Hanya saja Allah membantuku mengalahkannya, lalu ia masuk Islam. Ia hanya memerintahkan kebaikan kepadaku. Hanya melakukan konsep pendamping dari kalangan jin, dari kalangan dan dari kalangan malaikat. Jadi begini, setiap orang yang lahir, nah ini cerita panjangnya begitu. Setiap bayi yang lahir maka akan diikutin oleh satu jin yang ngikutin dia terus. Namanya sebutannya jin korin, ngambil dari kata ini. Korin. Kodamnya apa? Kodam naga. Ya, namanya jin korin. Dia yang ngikutin kita dari semenjak kita lahir sampai nanti kita meninggal. Itu. Maka dari situlah begitu kita meninggal, ujuk-ujuk malam ketiga ada orang yang ditemui oleh serupa kita, mirip sama kita. Sampai dia ngobrol, tahu kalau kita itu dulu senangnya ini. Itu bukan kita, itu jin korin. Kok tahu Pak Ustadz? Orang dia ngikutin dari kita dari bayi, kenapa nggak tahu? Ada lagi orang kesurupan. Katanya, kamu siapa? Aku Sofyan, belum Gordon, jadinya begitu. Itu bukan Mas Sofyan. Bukan, itu jin korinnya Mas Sofyan. Walaupun tahu semuanya tentang Mas Sofyan. Iya, itu jin korinnya Mas Sofyan. Susah itu Ustaz ngeluarinnya itu. Ya, kecuali dikasih surat baru. Nggak bisa itu, mau ikut terus itu. Bisanya ya tadi kayak yang Nabi ini ditaklukkan, dikalahkan ini bisanya, sehingga dia nggak menguasai kita atau nggak ganggu kita. Ya minimal nggak nguasain kita lah. Disinilah maka kadang-kadang saya itu agak gremeng dengan anak-anak kecil yang biasa ke masjid, tapinya datangnya setelah imam Allahu Akbar, kaburnya sebelum imam salam. Iya, dia ke masjid bercanda doang, ributnya minta ampun. Tapi udah Allahu Akbar itu imam. Begitu imam mau salam udah hilang tuh. Bocah-bocah itu. Itu yang saya bilang. Anak ke masjid bagus, tapi anak dimanfaatkan oleh jin untuk ganggu orang lain, itu jangan. Itu bisa nggak dibuat bahasa begitu, bahwa bocah itu emang nggak dosa dia, tapi dia dimanfaatkan oleh satu makhluk untuk ganggu sholatnya orang lain, yaitu jin tadi, jin korinnya dia itu yang menguasai dia. Tapi kalau kita ngomong begini ke bapaknya tersinggung, anakmu jinin kan. Itu bisa membelokkan kita untuk hal jelek-jelek. Nah iya itu, ya kan? Itu dalilnya. Malah ini dalilnya. Nah ini. Apakah engkau juga wahai Rasulullah? Aku juga ada saja Allah membantuku mengalahkannya. Itu nafsu gitu, bukan nafsu. Itu Semuanya. Dan kan jin kan bisa bisikin juga itu. Iya. Udah rumah nomor 2 lah, itu korin tuh. Makanya kadang-kadang ada jin itu yang bisa kolaborasi, jadinya anaknya kayak indigo, kayak apa lah, itu kan kolaborasinya dia dengan jinnya itu. Bukan menundukkan tuh ya, malah kolaborasi, bukan menundukkan. Kolaborasi itu. Iya. Jangan, hati-hati. Jadi sekali lagi kita semuanya ini didampingi oleh jin. Nah sekarang tinggal kita kolaborasinya, jin kita jadikan jin yang baik apa jin yang nakal, kan begitu ya kan. Kalau Nabi jinnya jin baik. Nah sekarang kalau kita bagaimana? Wallahu alam. Gitu. Udah kita udah punya jin kok masih takut aja sama hantu. Iya. Belum ada chemistry. Nah ini antara jin, manusia dan setan. Ini dalil bahwa setan itu sifat, bukan jasad. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin.
Tuh, syayatinal insi wal jinni. Iya. Setan-setan dan jin. Abu Lahab, Abu Jahal itu maksudnya setan itu. Iya, makanya setan itu sifat. Nah, ketika di manusia, ya udah menjadi setan manusia. Makanya ada minal jinnati wan nas gitu. Ya kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi jeleknya waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang waswas di hatinya manusia. Siapa yang waswasin? Minal jinnati wan nas, baik dari kalangan jin maupun manusia. Berarti setan itu sifat. Nah, kalau begitu kita bisa lebih praktis lagi. Makhluk itu malaikat, jin, manusia. Ini yang nanti di akhirat akan urusan. Iblis nanti masuknya jin aja lah, masuknya gampang. Walaupun iblis makhluk tersendiri, iya kan, makhluk tersendiri. Apa? Siluman ada bener apa enggak? Ada bener apa enggak siluman itu? Ya. Siluman. Iblis, golongannya kali ya? Iblis dulu. Kalau yang iblis itu satu doang. Jin, siluman. Ya, yang ganggu Nabi Adam itu iblis. Ya. Jin, siluman jin, kan dia bisa berubah-berubah. Siluman. Kalau jin yang jelek ya sama kayak manusia yang jelek. Jin maksudnya. Iya, dan jin itu makhluk gaib, udah gitu aja. Bisa berubah-berubah. Nah, kalau ini iya, kalau ini yang membantu tukang sihir itu jin. Bukan setan kan? Nah, jin. Makanya tadi setan itu sifat. Jin jelek ya setan. Nah, manusia jelek kan setan sama. Gitu. Nah, begitu tukang sihir dibantu jin, berarti kolaborasi itu antara setan manusia dan setan jin. Udah gitu aja. Lagi kesetanan dia gitu. Ya, kejin-jinan. Namanya Majnun itu jin-jinan itu Majnun. Gila. Lagi marah-marah kan orang tua bilang lagi kesetanan. Iya. Saya nanya, Sat. Iya. Ya, ayo saya bisa minum. Lanjut silakan nanya. Tuh, mau selesai tuh. Saya mau nanya. Oh, selesai dah. Kembali ke yang tadi aja. Gimana? Nanya sambil nanya. Nanya gini, Sat. Dulu nih ya, ini yang saya alamin, Sat ya. Kemarin tuh kan lagi bapak saya gak sadar di rumah sakit. Nah, saya ngomong sama di mulutnya beliau. Itu setan atau bapak saya? Hah? Enggak, jadi bapak saya gak sadar di rumah sakit nih. Saya tanya nih dari jam 12 malam, namanya saya bodoh sama agama, saya setel Yasin, di kuping saya berisikin istighfar. Nah, cuma saya dijawab sama mulutnya, ini bukan bapak kamu. Saya tanya, kamu siapa? Nah, saya tanya begitu. Pertamanya saya dibilang bukan anak yang soleh. Yang dari mulut bapak saya itu, kamu bukan anak yang soleh. Nah, ini bukan bapak kamu. Saya tanya, kamu siapa di dalam tubuh bapak saya? Kalau emang ada salah bapak saya bertanggung jawab. Saya gituin, Sat. Dari sebutlah namanya itu Rusli. Kan saudara saya pada tidur nih. Jam itu pas mulai mau azan subuh, baru dia bilang Rusli, saya nangis. Nah, yang lain terbangun. Itu saya ngomong di rumah sakit itu keras. Kamu siapa? Ngapain dalam tubuh bapak saya? Nah, saya gituin, Sat. Tapi nama bapak bukan Rusli. Nama Rusli itu bapaknya bapak kakek saya. Itu maksudnya jin bapak saya atau kakek saya yang ngomong itu, Sat. Iblis itu jin, korin. Kalau itu jin, bukan iblis, beda. Jin. Kan itu cuma satu katanya raja jin. Nah, jin itu. Itu yang ngalamin saya pribadi ya. Iya. Wah, gini, masalahnya saya bukan dokter sih ya. Bukan. Itu sebenarnya kalau di ilmu kedokteran ada itu. Iya, ketika seorang ngalamin kayak step lah, apalah sakit itu kan kadang kan
memori masa lalu kan muncul semua itu. Sudah dia ngomong Rusli, nggak kelamaan bapak saya meninggal dah. Pergi. Lah, bener nggak Rusli itu kakekmu? Emang Rusli itu kan bin Jenewar bin Rusli. Iya. Itu kalau ada yang nunjukin dan dia bilang nama seseorang, itu berarti menghasut. Nah, saya mau iya, makanya saya bilang itu bisa beberapa kemungkinan. Kalau pakai sains, pakai ilmu pengetahuan, itu kayak orang step, yang mana kesadaran beliau apa istilahnya rekaman itu muter aja itu tuh, apalagi udah akhir hayat kan begitu biasanya. Masa lalu kan muncul semua itu. Kalau akhir hayat. Saya dengarnya saya bukan yang anak soleh, dibilang. Iya. Itu satu. Kalau seperti saya nih. Nomor dua, kalau pakai analisis jin, mungkin juga tadi ada yang namanya jin korin. Iya, ngasih tahu. Bisa ini banyak kemungkinan maksud saya itu. Yang nomor tiga tadi. Nah, begini saya cerita juga ini nomor 3. Saya juga punya orang tua bapak. Beliau sakit beberapa hari sebelum meninggal. Itu kalau maghrib itu mau sholat maghrib itu minta ditemenin sama ibu. Beliau ngomong, nak kamu tinggal ada kakek datang. Kakek berarti bapak. Kakek iya. Bapak. Nah kalau ceritanya itu malah bukan bapak, tapi malah kayak Pak Le. Pak Le itu apa? Ya paman yang megang musola zaman dulunya. Itu katanya muterin aja itu sambil baca sholawat Maria. Itu bapak agak takut itu malah. Tapi setiap sholat maghrib. Jadi mau sholat maghrib kan sambil duduk tuh, kalau udah sakit gak bisa ngapa-ngapain. Nah itu diputerin itu terus katanya. Maka kami minta ditemenin ibu. Kalau ditemenin nggak ada katanya. Tapi kalau nggak ada, kalau ditinggal ada nongol, muter keliling sambil sholawatan. Alam bawah sadar, bawah sadar itu kan gitu. Nah itu makanya apakah itu alam bawah sadar, apa wallahu alam. Itu saya yang munculnya gitu. Yang pasti begini, hal-hal yang biasanya rahasia terkadang itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Di dalam kematian itu paling tidak ada 3 rahasia itu. Kapan kita meninggal kan nggak ada yang tahu kapan. Di mana kadang orang pengennya meninggal di masjid, pas lagi sholat malah meninggalnya di rumah sakit. Terus nggak ada yang tahu itu di mana meninggal. Terus dalam keadaan apa? 3 ini rahasia. Tapi sekali lagi rahasia Allah itu juga kan terserah Allah. Mau dikasih tahu ke hambanya juga terserah, enggak juga terserah. Nah ini saya ngalamin. Saya ngalamin, bukan ngalamin, nyaksiin. 91 ketika saya masih di pondok itu Mbah Kiai Arwani, kalau pernah dengar Mbah Arwani Kudus, guru Quran, Kiai Quran, muridnya puluhan ribu itu, penghafal Quran, iya, itu diumumkan meninggal jam setengah 1 siang. Habis kita habis jamaah duhur, santai-santai sebentar, tiba-tiba ada pengumuman inna lillahi, Mbah Arwani meninggal. Di situ diumumkan, insya Allah pemakaman akan dimakamkan nanti pada asar di lingkungan sendiri. Di lingkungan pesantren. Enggak, gitu. Bener. Nah di situ ada musola di lingkungan situ. Ada masjid, ada musola. Yang masjid tetap dipakai. Nah yang musola inilah yang nanti buat nyolatin beliau, amal jenazahnya ditaruh di belakang musola. Habis asar orang udah ramai sekali nyolatin, karena nggak muat maka semuatnya musola nanti gantian. Jadi gelombang pertama diimamin siapa, selesai nanti keluar gelombang kedua, sholat diimamin siapa, lain-lain begitulah, saking banyaknya orang, ya kan. Nah saya sampai situ itu dengar sendiri
oleh ama MC-nya. Berikutnya sholat jenazah sampai, kalau nggak salah itu sampai 33 kali apa berapa itu sholatan, saking banyaknya yang nyolatin. Itu imamnya itu ada yang dari Jakarta, ada yang dari Banten, ada yang dari Makassar, ada yang dari Arab, ada yang dari Mesir, ada yang dari Turki, macam-macam itu. Teman-teman bayangin, setengah satu meninggal dari Arab sampai Kudus. Naik apa itu? Dari Mesir sampai Kudus. Arab ke Jakarta itu kan 8 jam. Pesawat zaman sekarang. Jakarta Kudus nggak ada pesawat. Iya itu non transit. Adanya paling Semarang. Semarang ke Kudusnya main mobil lagi. Nah ini lama lagi. Semarang itu 1,5 jam. Iya. Lah ini dari Mesir udah sampai sana. Imamin ikut ngimamin. Ya kalau nggak banjir. Itu. Nah itu kira-kira ngasih tahunya kapan? Ayo. Kalau begitu ngasih tahunya beliau kapan ini? Saya itu udah pada sampai sono itu ngasih tahunya kapan? Hah? Kok tahu kalau mau meninggal? Ayo. Tanda saat bukan ada tanda. Iya kalau jadi meninggal, kalau nggak jadi gimana? Pilihan dilah apa yang lewat ke sana. Allah alam, gitu. Ya begitu. Itu samanya kayak cerita Imam Ghazali kan begitu. Malah beliau udah beli kafan. Terakhir adik beliau suruh ngambilin kafan saya, ambilin terus beliau kerudungin semuanya. Ya Allah saya sudah siap meninggal. Kan begitu. Imam Ghazalinya, Imam Ghazalinya. Ya begitu. Walaupun tadi saya bilang rahasia, tapi kalau Allah buka ya terserah Allah mau dibuka ke siapa. Gitu. Itu saya nyaksiin sendiri dari mana-mana datang semuanya. Itu ya cerita Buya Jayadi Muhajir tahun 80 itu. Ada kan di sini itu. Iya. Dia meninggalnya itu jam 10 pagi. Di makaminya. Tapi di Cirebon dia jadi imam zuhur. Bingung kan? Oh, makanya orang nggak percaya. Loh orang dia baru jadi imam berarti masa dibilang meninggal. Nah begitu. Iya. Ya begitulah. Banyak orang-orang begitu. Nah sekali lagi hukum sunnatullah, hukum normal itu berlaku untuk orang normal. Ada orang-orang khusus yang memang dikasih khususnya oleh Allah, kita nggak bisa menafikan, gitu aja. Tapi terkadang teman-teman kita ada yang wah kalau nggak masuk akal nggak mungkin, ada begitu. Iya, tapi sekali lagi nggak masuk akal kan akal kita. Kalau kuasa Allah kan bisa saja. Nah maka teman-teman semuanya inilah akidah kita bahwa memang ada hal-hal yang di luar nalar kebiasaan dan itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu. Oke cukup ya. Cukup. Ada lagi tanya lagi? Apa mau cerita lagi? Boleh. Jangan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tad'a min majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la karban illa nafastah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dina tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah Rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatu alaina tauba تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله